안녕하세요. 안녕하십니까? 점심들 잘 드셨습니까? 네. 오늘 평화 통일을 위해서 이 자리에 보여주신 여러분들 함께 다시 한번 뜨거운 감사를 드리고 저희 세 번째 세션을 시작하도록 하겠습니다. 원래 저희가 세 번째 세션에 어, 우리 이현희 교수님께서 발표를 해주시기로 지금 돼 있죠. 한 2, 3분 정도 시간을 내서 저희가 이번에 이 행사를 전적으로 이렇게 지원을 해주시고 전폭적인 지지를 해주고 계시는 박한식 교수님의 큰 따님, 예, 클라라 박을 모셔서 잠깐 인사 말씀을 듣도록 하겠습니다. 우리 클라라 파크에서는 지금 어거스타 유니버시티에 피아노 전공하는 교수님으로 계시고요. 예일 대학교에서 박사 학위를 받으셨고요. 지금 스타인웨이즈 앤 선스 티처 홀 오브 페임의 인덕티로 아주 엄청난 활약을 하고 계시는 그런 분입니다. 우리 뜨거운 박수로 클라라 박 모시겠습니다. Yes, right here. Good afternoon. It's such an honor to be here amongst the most quality, incredible people on behalf of Korea, working so hard and putting their own energy aside to just have a unified, shared goal to unify Korea and find a different type of peace. I'm so honored, and I know my father would be so happy to see this type of group coming to think bigger and think deeper and think wider and transform what peace actually is. And that is the real way to get to the goal. When I was growing up, my father came to the US as an immigrant with my mom and worked very hard, as we know so many do, and it did achieve the American dream. He always said that he has to be 100% American and 100% Korean. In 1970, he came to University of Georgia, and it's the deep South, a lot of racism, and he was the second non-white faculty member hired at the University of Georgia. And we didn't know this at the time. He never cared. But later, much later, after retirement, we found out he was the bottom of the bottom paid. But he never cared about that kind of thing. He was very excited. He thought, wow, I'm an immigrant here in the deep South and no one is looking like me. And when I went to elementary school, my first day of school, I saw everyone was either white or black. And I didn't know how I was going to do this. How am I going to make friends? And because they all thought there was they didn't know who I was. And there was a lot of teasing and things like that. And then the second non-white, non-black kid to come to my elementary school was my brother 3 years later. So it was a very different time. But he always said that, so I went home crying and saying, we have to go back to Korea. I was born in the US, but I said, we have to go somewhere where we are not
so different. And he listened to me. I was very upset, and he said, I'm going through the same thing, and we have to embrace this diversity. And that, I didn't understand that, of course, back then, but my father really did embrace diversity, and he said that is the key to peace. And he, as you know, went through such hardship as a child, going through China and Korea and seeing all kinds of horrible things. And that's planted the seed for his obsession with peace. And it started in Korea, and that's the cornerstone project and wish for his whole life is Korea, but not just Korea geopolitical peace, but Korea as a people, as an extraordinary people that unlike anybody. And he always said when I was growing up, I can't believe how Koreans are. You can put a line through the 38th parallel, and what's going to happen? You're going to get this incredible, never before seen isolationist dictatorship country that is a big mystery. And right under that, you're going to get this economic powerhouse that skyrocketed to success. And what kind of people are Koreans? It was really extraordinary. And I was born here, and it made me really very proud to be Korean. And he said Koreans have a very special gift, and what happens on the Korean Peninsula is like a special lab for the whole world to see on many levels. As a human character of Koreans, and also geopolitically. He said Koreans, the concept of jung is so uniquely Korean. It connects humanity. It's the secret energy that connects humanity. And he really was so fascinated by that. And he said, this is an opportunity to teach, to learn, to save humanity, to understand peace in a whole different way. He felt like there's a vacuum, meaning we don't know what to do next when democracy, capitalism, it's all, we did it, you know, and then what do we do? What is the human to do? What are the needs? First you survive, then you belong, then you have community, then you have, you know, ambition and sovereignty. But then what do you do? And he was very concerned about this because we're seeing this everywhere. And it's not like when he was growing up with just immigrants coming and making a living and succeeding and then sending their kids to good schools. He really wanted to bring the study of peace to a conscious level. And so we have a unique opportunity to do this as a people and as a country situation. And I just, I know that everybody is just has things to do and offer and contribute to difference. And this Peace Institute is all about that. And we're all in the same vision together. And if there's anything I can do ever to support,
I'm a musician, but I love peace. And as you, those of you know, my dad, he always compared peace to music. And you probably heard peace is harmony. And the greater the diversity, the greater the number of instruments, the greater the piece of music, and the greater the power to speak to each other and grow. So thank you so much. Thank you, Yusun, for your energy in bringing this together, and thank each of you for just being peacemakers, peace builders through whatever you do, through your presence and through your love for Korea. And I just am so honored to be with you, and thank you. 네, 말씀을 첫 번째 세션 오래 기다리셨는데 우리 이현희 교수께서 주제 발표를 해주시겠습니다. 이현희 교수님께서는 전 경희대학교 NGO 국제연구소 연구 교수를 하셨고요. 이데올로기와 미국 외교 등 여러 그 저술이 있으십니다. 네, 시작하십시오, 이현희 교수님. 네, 안녕하세요. 그, 저는 PPT를 준비하지 않고 대신 제 발표 관련된 그 자료 몇 가지는 그 단톡방에 이렇게 올려놨는데 그걸 참고를 해 주시죠. 제가 회의 시작하기 전에 몇 가지 자료, 신문 자료 몇 가지를 올린 게 있는데, 거기를 보시면은 2024년 4월 29일자 아시아 투데이 그 기사인데, 정부에서 처음으로 이제 한국 사회 사회 갈등 이걸 이제 조사했다는 건데, 뭐라고 나오냐면 지난 30여 년간 여러 사회적 갈등으로 인해 낭비된 경제적 비용이 총 2,600조 원이 넘는다 하는 겁니다. 그리고 그 중에서도 이념 갈등이 이제 가장 심한데, 2016년부터는 매년 약 300조의 그런 갈등 비용이 발생했다는 거예요. 근데 지금 여기 신문에서 30년 우리 그 사회 갈등 30년 지난 한 30년간 사회적 갈등 이렇게 조사한 건데, 이 한국 사회의 사회적 갈등은 비단 30년이 아니라 조선왕조 500년 내내 이런 갈등, 이보다 더 심한 그 갈등이 지속됐고, 그 다음에 해방 전국에서도 지금 못지않은 그런 갈등이 심화됐습니다. 그래서 안재홍 같은 경우는 뭐라고 그랬냐면은 8.15 이제 해방이 됐는데, 우리가 해방을 누리는 날짜는 8월 16일 딱 하루밖에 없다. 그러니까 그 이후 모든 해방 이후 그 시기에서 엄청난 전 사회적인 그 갈등이 심화됐기 때문에 이제 그건 해방이라고 볼 수 없다. 그래서 이제 그런 얘기를 했습니다. 그 다음에 이제 또 하나 그 기사 잠깐 보면은 25년 서울경제인데, 좌고로 찢긴 한국 사회. 뭐 우리한테 익숙한 거죠. 여기서는 이제 지난 양극화 지수가 8년 새 4배로 급증. 양극화 지수가 더욱더 악화가 되고 있습니다. 그리고 이제 정치권에서 이런 걸 해결해야 되는데 오히려 정치권에서 더 조장을 하고 있다, 이제 뭐 이런 얘기거든요. 그런데 이제 그럼 이제 정부에서는 이런 갈등을 어떻게 관리하느냐? 속수무책입니다.
2021년 그 조선일보 기사인데, 그때도 한국 갈등 지수가 OECD 국가에서 3위를 차지했어요. 3위. 그런데 한국 그 정부의 갈등 관리 능력은 27위로 하위권에 이렇게 머물러 있었다. 그러니까 한국 그 사회의 가장 그 두드러진 특징 중에 하나는 극단적인 그 갈등 양상입니다. 지금도 여야 간의 뭐 그 대화와 협력이 됩니까? 지금 노사 간의 그 갈등, 심지어 학교 뭐 선생과 학생 간의 갈등, 사회 전방위적으로 그 갈등이 굉장히 심한 이런 상태가 있고 더 악화가 되고 있습니다. 그러면 이런 그 한국 사회, 그러니까 북한 그 통일 문제 제껴놓고 우리 한국 사회 자체 내에서만 놓고 봤을 때 우리 한국 사회에서 어떤 통일 같은 게 가능하겠습니까? 가능하게 하려면 어떻게 통일은 제껴두더라도 한국 사회의 어떤 그 협력, 소통 그러니까 이런 거를 이게 지금 전혀 안 되고 있는 거잖아요. 이걸 가능하게 하려면 어떻게 해야 될까요? 지금 연구도 안 돼 있고 속수무책입니다. 근데 그 남북 간의 그 통일 문제는 이 한국 사회 그 갈등보다도 훨씬 더 그 어려운 문제잖아요. 체제가 완전히 다른 두 나라가 굉장히 몇 수십 년 동안 이렇게 살아왔고. 그래서 지금까지 나왔던 뭐 통일론 노력을 안 한 게 아닌데 그 모든 것들이 거의 다 이런 굉장히 완고한 그 갈등 그 양상 앞에서 다 무너지고 좀 이런 모습을 보여주고 있습니다. 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 그래서 이제 오늘 제가 이제 말씀드리려고 하는 게 이제 박관식 교수님 이제 변증법적 통일론인데, 어, 제가, 그러니까 그 변증법적 통일론에 이제 제가 이제 주목하는 부분이 있는데, 여타 이제 수없이 많은 통일론들이 있었죠. 뭐 독일 모델, 뭐 오스트리아 모델, 뭐 여러 모델이 있었죠. 아까도 이제 잠깐 말씀드린 적이 있었는데, 그 기존에 나온 그 통일 방안들은 모두가 방금 제가 이제 간략하게 말씀드린 것처럼 한국 사회 극단적인 그 갈등 양상 또는 남북 간의 어떤 극단적인 그 갈등 양상에 대한 진지한 고려가 없이 그냥 만든 거예요. 그냥 만든 거. 해외 뭐 독일이랄지 오스트리아랄지 이런 걸 그 참조를 했다든지 우리 자체 내에서 먼저 만들었다고 하더라도 방금 말씀드린 이런 극단적인 사회 갈등 양상을 전혀 그 고려하지 않고 그냥 만든 겁니다. 그러니까 현실 앞에서 다 난파가 될 수밖에 없는 거죠. 근데 그 제가 볼 때 박한식 교수님의 그 변증법적 그 통일론은 여타의 그런 통일 방안과 근본적으로 다른 중요한 차이점이 하나가 있습니다. 차이점이 하나가 있는데 선생님들도 다 아시는 이야기인데 근데 중요한 부분이 있고 오늘 제가 말씀드리려고 하는 내용이 핵심적인 이제 그 관점과 관련된 부분인데 여기 때 이제 한겨레 신문에서 그 자서전 이렇게 연재하셨죠. 이때 이제 변증법적 통일론 그 말씀하실 때 이런 말씀하셨습니다. 인류의 경험적 검증의 관점에서 볼 때 사회나 역사의 발전은 자기 모순, self contradiction, 자기 모순의 극복에서 시작한다. 내가 제시한 변증법적 통일론에서는 가장 우선적으로 남과 북이 자기 모순을 발견해야 한다. 이 부분이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 남한에도 자기 모순이 있고 북한에도 자기 모순이 있다는 거예요. 그러니까. 그래서 이거를 발견해야 된다. 연구를 해야 된다는 거. 그래서 이것과 관련해서 이제 박 교수님께서 이제 몇 가지 말씀하셨는데, 이게 지금 우리가 당면한 중요한 그 과제 중에 하나라고 생각합니다. 어, 이 자기 모순, 바로 이 자기 모순 때문에 한국 사회 또는 남북 간의 그 갈등이 끝없이 그 증폭되고 확대되고 심화되고 있는 이런 문제란 말입니까. 그래서 이제 오늘 제가 이제 말씀드리려고 하는 거는 제가 이제 나름대로 이제 공부하고 연구한 걸 기초로 해서
제가 나름대로 이제 그동안 이제 확인했던 한국 사회 또는 북한 사회 어떤 특유의 그런 자기 모습, 요거에 관해서 간략하게 말씀을 드려보고자 합니다. 그 자기 모순을 그러니까 우리가 치면은 모순 이거를 확인하려면 발견하려면 이론적인 개념이라고 그럴까 그런 분석적인 개념에 대한 이해가 필요한데 관습입니다. 관습. 관습인데 우선 이 관습을 이해하기 위해서 제가 좀 쉽게 이제 예를 들면 그 우리말의 그 세살 버릇 여든 간다라고는 그 속담이 있지 않습니까? 속담 그 다 알죠. 그러니까 3살 때 들인 버릇이 80살까지 지속된다는 거잖아요. 그러니까 버릇은 대단히 강력한 관성을 지니고 있습니다. 잘 변하지 않는. 우리 습관 이런 거 변하기 어렵지 않습니까? 버릇, 괜히 어떤 습관 같은 거죠. 근데 그 습관이죠. 그러니까 습관은 대단히 그 강력한 관성을 지니고 있는데 그러면 인간들이 모여 사는 그 집단, 그 사회에도 버릇, 그 특유의 어떤 습관 이런 게 있을 거 아니에요. 그죠? 그걸 보통 우리는 이제 관습이라고 그러죠. 관습. 근데 이 관습도 굉장히 강력한 그런 관성을 지니고 있습니다. 관성을 지니고 있습니다. 20세기 최고의 철학자라고 평가되는 이제 알프레드 노스 화이트헤드 같은 경우는 이 관습을 그러니까 루틴이라고 부르는데 화이트헤드는 이 루틴을 모든 그 사회 체계의 신과 같은 거라고 그랬어요. The God of every social system이라고 그랬어요. 그런데 기존의 인문 사회과학들이 이렇게 근본적인 대단히 그 사회를 구성하는 대단히 중요한 차원에서 존재하는 관습을 다 무시를 했기 때문에 그 이론들은 모두 다 현실 앞에서 난파됐다. 이제 이렇게 예, 이야기를 했습니다. 그러니까는 화이트헤드 이야기를 잠깐 읽어드리면 루틴은 모든 사회 체계의 신과 같은 것이다. 사회생활이 루틴에 근거하고 있다는 점을 이해하는 데서 곧 지혜가 시작된다. 사회의 구석구석까지 루틴이 스며있지 않으면 문명은 소멸하고 만다. 그런데 예리한 지성을 쏟아낸 수많은 사회학적 학설들이 이렇게 근본적인 사회학적 진리를 망각함으로써 와의 길을 걷고 있다. 이렇게 이야기합니다. 그러니까 아까 그 한국 사회의 어떤 극단적인 갈등의 양상, 이게 그 한국 사회의 어떤 루틴에 지금 뿌리를 받고 있단 말이에요. 그래서 굉장히 강력하게 수십 년, 수백 년 이렇게 지속되고 관철되고 있는데 이게 루틴인데 우리가 그동안 통일이랄지 남북 간의 어떤 평화 이런 걸 연구하는 대부분 이제 주로 이제 인문 사회과학을 통해서 연구를 했는데 그 거의 모든 연구들이 이 루틴에 주목해서 연구한 사례를 저는 본 적이 없어요. 그래서 그 연구들이 그 우리의 지배적인 그 루틴 앞에서 다 난파되고 와야 되고 하는 게 지금 우리 현실이라고 이렇게 봅니다. 자, 그 관습을 말씀드렸는데 그러면은 그 관습은 어떻게 만들어지는가? 관습은 이제 여러 가지 그 역사적인 과정을 이렇게 통해서 서서히 이제 만들어지는 거죠. 그런데 그 관습이 이렇게 형성되는데 결정적인 역할을 하는 게 종교입니다. 종교. 그래서 그 몇 가지 이제 그러니까 이제 학자들 몇 가지 학자들 이야기 좀 소개해 드리고 싶은데 예를 들어서 좀 미국 사회 어떤 특유의 지배적인 그런 관습이 있단 말이에요. 근데 그거는 퓨리타니즘, 기독교를 통해서 만들어졌어요. 그래서 유명한 막스 베버는 뭐라고 그러냐면은 미국 민주주의 전통은 퓨리터니즘이라는 미국의 영원한 국보로부터 전승된 것이다. 여기서 지금 베버가 미국 민주주의의 전통이라고 했는데 이 전통이 지금 관습이라는 말이에요. 이게 퓨리터니즘의 유일한 요소라고 보기는 어렵겠지만 굉장히 중요한 결정적인 역할을 했다는 거예요. 또 그 알렉산더 토크빌이라고 굉장히 유명한 그
뭐 학자라고 하기는 그렇지만 그 디모크라시 인 아메리카를 쓴 알렉산더 토크빌이 있죠. 토크빌이 그 디모크라시 인 아메리카에서 뭐라고 그랬냐면은 어, 어, 미국보다 기독교가 인간의 영혼에 강력한 영향력을 행사한 곳은 이 세상에서 존재하지 않는다. 이렇게 얘기했어요. 그 다음에 이게 페리 밀러라고 해서 굉장히 유명한 그 하버드 이제 교수였었는데, 밀러는 뭐라고 했냐면은, 어, 퓨리터니즘과 그것의 원천에 대한 어느 정도 이해를 갖추지 않고서는 미국을 이해할 수 없다. 이렇게 얘기해요. 이게 굉장히 유명한 이야기입니다. 아. 그러면 이제 한국의 그 지배적인 그 관습, 루틴, 이 그 엄청난 끊임없이 그 갈등을 양산하는 한국의 특유의 그 관습은 어떻게 만들어졌나? 한국 같은 경우는 유교입니다, 유교. 어, 특히 이제 주자학. 그래서 이제 일본에 이제 오구라 기주라고 하는 친구가 이 친구가 이제 서울대 와서 한 8년 동안 이제 주자학을 연구를 했어요. 주자학을 연구해놓고 한국 사회를 들여다보니까 여전히 한국 사회를 지배하는 게 이제 주자학이더라는 거예요. 그래서 뭐라고 그러냐면 이 친구가 이제 조그마한 책을 쓴 게 있는데 여기서 뭐라고 그러냐면 주자학은 책 속에만 있는 것이 아니다. 한국 사회 전체가 주자학이었다. 한국인의 일거수일투족이 주자학이었다. 이렇게 이야기를 합니다. 하나만 더 이제 인용해드리면 그 영국의 그 제임스 그레이슨이라고 해서 이제 그 유명한 그 종교학자가 있는데 한국에 와서 오랫동안 종교 문화를 이제 연구한 학자인데 이 사람도 이런 이야기입니다. 사실 나는 한국만큼 유교적인 나라는 없다. 한국의 유학자들은 정치뿐 아니라 사회문화 등 모든 분야에서 유교를 실현하고 있다. 나는 그러한 유교적 사고방식에 대한 집착이 오늘날 한국 사회의 위기와 변동에 큰 영향력을 미쳤고 한국인의 정체성을 상실시켰다. 이렇게 이야기했어요. 자, 그러면 그 이제 우리 지금 저 통일관에서 이제 미국이 이제 중요한데 그런데 이 미국 그 퓨리터니즘이 그러니까 미국의 그 지배적 관습에서 이제 어떤 걸 만들어냈느냐 이걸 좀 말씀드려야 되는데 퓨리터니즘은 굉장히 그 근본주의적인 성격을 띠고 있습니다. 근본주의적, 펀더멘탈리즘. 주장학도 마찬가지고. 어, 그래서 이제 그 근본주의는 이제 여러 가지 특성인데 결정적으로 중요한 특성이 선과 악을 이렇게 이분법적으로 완전히 그러니까 나누는 그런 특성을 가지고 있어요. 선과 악. 선과. 그러니까 선과 악 사이에서는 소통이나 타협, 조정이 이렇게 공정이 불가능하죠. 근데 그 근본주의적인 그 사고방식에서는 악으로 간주한 세력이 엄청난 그 힘을 가지고 있다는, 아, 아, 그런 공포를 가지고 있습니다. 아, 서로 신이 자기를 이렇게 도와준다 손 치더라도 악의 세력이 너무나 강력한 그런 힘을 가지고 있기 때문에 항시 이렇게 이제 전전긍긍한다고 할까? 두려움이라고 할까? 그러니까 이런 걸 느끼게 되는데 이거를 학술 용어로 패러노이아라고 합니다. 우리말로 이제 편집증, 그러니까 비합리적 공포 같은 거, 이런 패러노이아 이런 걸 느낍니다. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 그 공포로부터 그래서 자기가 이제 구제가 되려면 어떻게 해야 되느냐? 그 악의 세력, 타자죠. 악의 세력을 완전히 제거해야 됩니다. 박멸해야 됩니다. 그래서 그 악의 세력을 어떻게 간주하냐면은 에포칼립틱 아더 그래가지고 종말론적 타자로 간주해요. 종말론적 타자. 그래서 그 종말론적 타자는
그 에프칼립틱 바이올런스 그래가지고 종말론적 폭력을 동원해서 반드시 완전히 제거를 해야만이 자기가 구원을 받을 수 있다는 이런 사고방식을 가지고 있습니다. 그래서 미국 대외 정책을 이제 여러 가지 차원에서 분석을 할 수가 있는데, 미국 대외 정책의 그 역사를 이렇게 거시적으로 보면 미국은 항시 세상을 이분법적으로 봤어요. 이분법적으로. 그래서 항시 미국이 이제 선호 세력이고, 그러니까 타자는 이제 시대만 이렇게 바뀌었는데, 미국 건국 초기에는 뭐 카톨릭 세력 또는 뭐 인디언 이런 세력들이 악어 세력이었습니다. 이 다 이제 방면을 했죠. 그 다음에 그 이후에는 어, 뭐, 인디언들, 그 다음에 이제 어, 나치즘 같은 거, 그 이후에는 뭐 공산주의, 그 다음에 지금은 테러, 이런 것들이, 그래서 미국 그 외교사를 저희 검토를 해보면은 악이 없으면은 악의 세력을 새로 만들어야 돼요. 이런 지경이에요. 그래서 항시 악의 세력과 싸우는 것을 미국의 존재 이유로 이렇게 간주했어요. 근데 미국 입장에서 북한은 어떤 세력입니까? 악의 축으로 들어가 있잖아요. 악의 세력이잖아요. 만나서 이야기하자면 협상 이런 것도 임시 방편적인 거고 안 됩니다. 완전히 그 제거를 해야 될 그런 대상이에요. 그런데 그 주자학도 대단히 그 근본주의적인 그런 성격을 띠고 있어요. 그런 측면에서는 이제 필리핀이 좀 유사한데, 그러니까 주자학의 그 근본주의의 중요한 특징은 주자학에서는 여기서는 이제 정통과 이단을 구분합니다. 정통과 이단. 아, 정통과 이단을 완전히 구분해서 이단 세력은 완전히 그 박멸을 해야 되는 거죠. 그러니까 주장에서는 이단 세력이 정말로 타자가 되는 셈이고 그렇기 때문에 그 완전히 그 제거를 해야 됩니다. 그러니까 조선에서 보면 조선 초기 이제 불교가 이제 이단이었고 조선 중기 때 뭐 그 양명학 이런 게 들어오는데 이게 이제 이단 시하고 조선 후기에 이제 천주교가 들어오니까 이게 또 이제 이단 시대에서 천주교 수없이 많은 그 천주교도 학살하고 그랬지 않습니까? 그렇죠. 해방대에서는 이제 뭐 공산주의 세력 같은. 그래서 이런 그 지배적인 관습이 있어요. 그래서 한국 사회에서는 항시 자기가 정통이고 타자를 이단시하는데 그러면 상대방은 자기가 정통이고 내가 이단이다 이렇게 간주할 거 아니에요. 여기에서 어떤 뭐 조정이나 협력이 불가능합니다. 그 남과 북도 마찬가지예요. 지금 남과 북에서 남한이 한반도에서 유일한 합법 정부라고 이렇게 주장하잖아요. 북한이 유일한 합법 정부라고 이렇게 주장을 하고. 음. 남한에서 보면은 북한이 이단이고 한국이 정통이고 북한에서는 그 반대로 생각하고 이런 갈등이 끊이지 않습니다. 그런데 이제 그 주자의 영향인데 한국에서는 또 하나 이제 우리가 고려를 해야 될 게 있는 게 뭐냐면 사대주의가 있습니다. 사대주의. 사대주 이제 동아시아 이제 중국 주변에서 그 대외관계 중에 하나인데 특히 이제 조선에 와서 이 사대주의가 어떻게 변하냐면은 교조적인 사대주의로 이렇게 바뀌어요. 그러니까 그 이전에서는 대단히 그러니까 정치적인 사대주의라고 할까? 사대를 하더라도 정치적인 그 어떤 그 상황이 바뀌면은 사대의 대상을 조정하고 이랬는데 조선에서 들어오면서 주작 세뇌를 받으면서 완전히 교조적인 그 사대를 하게 됩니다. 그래서 이제 우리가 이제 잘 알고 있는 것처럼 명나라가 망해가고 있는 사대를 해가지고 뭐 병장으로 옮겨치고 그랬는데, 그렇죠? 근데 그 사대의 대상이 해방이 되면서 이렇게 미국으로 바뀌었어요. 미국. 그래서 한국 사회의 그런 그 근본주의적 그 갈등과 미국 사회의 어떤 근본주의적 갈등이 특히 그러니까 한국에서 이제 북한을 그냥 근본주의적으로 그러니까 이단시하죠. 미국은 그 종교적인 필리핀 그 전통에서 근본주의적인 그 악으로 간주하고 있는데
이게 한국의 그 사대주의를 매개로 해가지고 연결이 되어 있습니다. 연결이 돼요. 연결이 돼요. 그래서 지금 한국에서 그 보수, 이른바 보수 세력들, 그 성조기 들고, 태극기와 성조기 같이 들고 시위를 하고 그러잖아요. 그러니까. 이승만은 그때 뭐 북진 통일을 해야 된다고 그랬었고, 이게 조정과 타협, 이게 그런 걸 상상할 수 없는 거라. 그런 유산은 지금도 그대로 남아 있습니다. 그래서 이제 이 문제는 제가 이제 연구를 한 건데, 지금 개략적으로 말씀드린 이런 문제는 우리 학교 어디에서나, 정부는 물론이고 학교 어디에서 거의 연구 안 돼 있는 그런 내용들입니다. 그래서 이제 이런 부분을 참고를 하시고 관심을 가지시고 우리가 더 연구를 해야 될 필요가 있겠다 이제 그런 제안을 드리고, 이거를 그 연구를 해서 공유를 하면서 우리 사회에 널리 알리는 이런 과제가 작업이 있게 필요하다. 이런 말씀을 드리겠습니다. 이상 발표 마치겠습니다. 이현희 교수님 고생하셨습니다. 지금 새벽 3시 15분인데 아직 초롱초롱하니 열심히 저희한테 좋은 말씀을 해주셨습니다. 다시 한번 박수 부탁드립니다. 오늘 들으시기에 굉장히 신선하고 새로운 내용이죠? 네, 어디서 못 들어보셨을 것 같은데 저희 연구소에서 가장 열심히 연구를 하고 계시는 이현희 교수님이십니다. 네. 자, 그러면 우리 공 교수님하고 강 신부님 앞으로 좀 나오시고요. 저희가 패널 토론하고 그 다음에 방청객 토론을 계속 이어나가도록 하겠습니다. 지금 말씀의 이제 핵심이 잘 아시겠지만 이제 저희가 변증법적 통일론, 그러니까 서로 상이한 정과 반이 만나서 어떻게 한쪽이 없어지면 안 되지 않습니까? 합의돼야 되는데 한쪽이 없어지려고 한다. 그 가장 주축이 되는 두 나라가 이제 우리 남한하고 남북하고 그 다음에 이제 미국인데, 우리 이 교수님께서 지금 잘 풀어주신 게 이 서로 상이한 시스템에서 변증법적으로 정반합을 이끌어 나가려고 하는데 내부적인 모순이 극복이 되어야 합의되지 않습니까? 예를 들어서 남한 같은 경우에는 자유를 주장하지만 그 안에 내부적인 모순이 많이 있고, 북 같은 경우는 평등하지만은 또 마찬가지로 내부적인 모순이 있는데, 우리 이 교수님께서 이제 말씀하시는 것은 이러한 그 근본적인 내부 모순이 어디에서 오느냐, 이런 것들이 관습에서 오신다고 지금 보시는 거예요. 관습에서 온다. 그러면은 각각의 나라에서 어떠한 관습들이 있었냐? 우리 같으면은 유교 내지는 주자학에서 주로 일어났던 관습이 왔고, 그 다음에 미국 같은 경우에는 퓨리테니즘에서 와가지고 아주 근본적인 성격을 가지고 있는 이 내부적인 모순을 가지고 있다. 그렇죠? 그래서 이제 각 모순의 성격을 잘 파악을 해야 그 모순을 극복을 해서 합으로 이루지 않습니까, 지금? 그래서 오늘 이 교수님께서 특별히 남한하고 미국이 가지고 있는 내재적인 근본적인 모순의 핵심이 뿌리가 어딘가, 하나는 주자학, 또 나머지 하나는 이제 퓨리터니즘에서 왔다고 보시는 거예요. 여기 계신 분들이 동의하실 수도 있고 동의 안 하실 수도 있고 또 질문도 있으실 수 있고, 여기 또 특히 종교가 많이 또 관련이 되고, 특히 종교 중에서도 이제 선과 악으로 나누면 카톨릭에서는 주로 이제 그 원수도 사랑하라고 우리가 얘기를 하는데, 결국은 원수가 아니고 악마가 되면 사랑이 아니고 제거밖에 이제 방법이 없는 거죠. 그래서 이런 내부적인 모순을 겪어나가면서
그 상대방을 사랑으로 대하는 것이 아니라 적으로 간주해서 이불로 없애는 쪽으로 내부적인 모순이 점점 더 강화가 되고 있다. 근데 이런 것들 때문에 우리가 결국은 합으로 가는데 어렵지 않겠느냐. 저는 이제 이렇게 들었습니다. 그 굉장히 심오하고 중요한 내용이고 앞으로 우리가 또 이런 것들을 더 분석적으로 접근해서 연구를 좀 많이 해봐야 될 부분이라고 보는데 일단 우리 공 교수님 말씀부터 좀 들을까요? 예. 이 교수님 말씀 잘 들었습니다. 네. 남과 북이 가장 다른 점이 무엇인가 보면 여러 가지가 있겠지만 박 교수님도 말씀하셨듯이 이제 사회주의라고 하는 것과 자본주의라고 하는 것 그것이 가장 큰 차이점이죠. 사회주의는 생산 수단의 사회 소유하고 자본주의는 이제 생산 수단의 개인 소유한데 그것이 합의될 수 있을까? 뭐 이런 이제 고민을 많이 하신 거죠. 예. 그래서 박 교수님께서 말씀하시기를 이제는 이념을 떠나서 다른 생각을 좀 해보자. 새로운 체제를 만드는 것은 이념보다는 인권과 분배의 정의에 근거해서 새로운 시스템을 만들어 보자. 한 가지 예를 들어 보겠습니다. 예. 인권 차원에서 새로운 체제를 만든다고 접근을 했을 때 자동차가 인권의 한 부분일까요? 모든 사람이 다 이동할 수 있는 수단이 주어져야 된다고 생각합니까? 그렇게 생각한다면 이제 사회주의적인 생각이죠. 예. 그렇지만 어떤 사람에게 어떤 차가 주어지고 어떤 사람은 작은 차가 필요하고 어떤 사람은 큰 차가 필요하고 그것은 얼마나 열심히 일하는 애에 따라서 달려있다라고 하면 또 자본주의적인 생각인 것 같기도 하죠. 예. 그러니까 자본주의와 사회주의를 결합하는 것이 가능하다 이렇게 생각을 했습니다. 인권에 기초해서 인권에 필요한 부분은 모두가 주어지도록 노력을 하고 그렇지만 어떤 사람은 좀 더 큰 TV, 어떤 사람은 좀 더 작은 TV를 갖는 것은 그 사람이 얼마나 성실히 일하는가에 따라서 결정될 수 있다. 그런 차원에서 논의를 하고 토론을 하고 공부를 하면 두 가지의 생각이 조화될 수 있지 않을까 뭐 그런 생각을 했습니다. 네. 네. 그 같은 맥락에서 또 제가 들은 바는 이제 꼭 필요한 것들, needs, 살면서 꼭 필요한 것들, 예를 들어서 집은 있어야 잠을 자죠. 먹을 게 있어야 굶지 않고 살 수가 있는 것이고, 교육은 받아야 되는 것이고, 아프면 병원에 가야 되는 거죠. 그런 것들은 기본적인 human needs란 말입니다. 그래서 아까 말씀하신 이제 그 핵심적으로 충족돼야 될 부분의 하나이고, 있으면 더 좋은 것들, 있으면 더 좋은 것들은 want 하는 거죠. 내가 원하는 것이다. 그래서 이제 그런 것들이 예를 들어 자유주의 체제에서는 want 하는 것들을 최대화 시켜주는 것이고 그 다음에 이제 사회주의에서는 평등을 중심으로 해서 needs를 충족을 시켜주는 것이고 요 두 가지를 잘 조화롭게 그러니까 서로 다른 상이한 지점이지 않습니까? 지금 하나가 정이면 하나가 반입니다. 그렇죠? 하나는 꼭 필요한 것들을 추구하고 하나는 원하는 것을 추구하고 그래서 이런 것들이 한쪽이 맞고 한쪽이 틀리다가 아니라 결과적으로는 그 두 개가 합으로 옮아가는 그 시스템이 무엇일까 하는 쪽을 고민을 해봐야 된다는 거죠. 네. 그래서 제 생각에는 기본적으로 니즈를 충족을 시켜주고 그 다음에 want를 본인의 능력에 따라서 얻게 하면은 그게 가장 조화로운 사회가 아닐까 제 개인적으로는 그렇게 생각을 해봅니다만은 우리 강 신부님 예. 네, 괜찮습니다. 네, 그래서 이현희 교수님께 그 전부터 많은 이제 그 말씀하는 거에서 제가 많이 배웠고 제 관심 사안도 이제 연결이 돼 있어서요. 그래서 저는 이제 제가 그때 발제할 때 좀 말씀을 드리겠지만 지금 오늘 말씀하신 거에 정말 저는 한반도 평화의 장애 요인, 어떻게 보면 세계 평화의 장애 요인이라고도 할 수 있는데 거기에 이제 제가 속한 종교 그 뭐 가톨릭 뭐 개신교일 수도 있고 이제 우리가 크리스천이라고 할 수 있는 이런 우리들의 어떤 역할이 되게 중요한데 현실적으로는 평화를 방해하는 역할을 해왔던 부분이 분명히 있다. 현재도 그런 역사가 있고 현재도 그렇다라는 것에 대해서 지금 오늘 말씀하신 것처럼 그 상대를 악마화하거나 성과학을 이분법적으로 본다는 어떤 이 세계관이 사실은 제가 믿는 예수님의 가르침은 아닌데
잘못 우리가 좀 이해하고 있는 것이 아닌가 종교인들이. 그래서 사실 그래서 저는 박한식 교수님이 이질성에 대한 말씀을 하실 때 이 변증법적인 어떤 통일에 대한 얘기를 하실 때도 그래서 이게 타자에 대한 어떤 그 존중이거든요. 그러니까 타자 다른 것에 대한 그 인정과 존중이 사실은 우리 크리스천 페이스에서 굉장히 중요한 부분인데 제가 볼 때 핵심적으로 그래서 박 교수님은 그런 걸 충분히 이해하고 계셨고 깊이 있는 성찰을 하셨고 이게 평화로 가는 굉장히 중요한 가르침인데 현실적으로는 지금 많은 종교인들이 오히려 이 평화에 방해되는 장애가 되고 있지 않나. 그래서 저는 조금 더 말씀을 드리면 사실 이 끝나지 않는 한국 전쟁이 이제 끝나지 않았는데 제가 우연히 본 논문 중에 이제 저한테 좀 영향을 미친 게 한국 전쟁 1950년에 발발한 한국 전쟁 아직 끝나지 않은 이 전쟁에서 종교적인 요인이 굉장히 강하게 작용했다라는 주장하는 논문이 있어요. 그래서 예를 들면 아주 단순하게 얘기를 하면 한국에 왔던 미국인 선교사들, 가톨릭 쪽에 뭐 개신교도 마찬가지지만 가톨릭 선교사들도 꽤 있었는데 이 선교사들의 선교를 통해서 특히 383 이북 지역에서도 많은 교회나 성당들이 성장을 했는데 북한 정권이 수립되고 그런 그 종교 활동에 제약이 생겼던 요인들이 결국은 이게 뭐 한반도 전쟁, 한국 전쟁이 이어지고 미국이 빨리 개입하고 뭐 이런 얘기들이 있거든요. 근데 제가 이제 논문 쓰면서 그 연구를 했던 것도 가톨릭 쪽에서도 상당한 부분이 있는데, 예. 어쨌든 얘기가 길어진 것 같고, 그래서 그 이 끝나지 않은 그 한국 전쟁에 종교 요인이 상당히 있다. 아직도 작용을 하고 있다. 내진 저는 이 미중 갈등의 핵심적인 어떤 미중 갈등과 한국 전쟁은 뭐 그 불가분의 관계에 있는 거잖아요. 그래서 이제 이 냉전 갈등에서도 종교 요인이 있다. 그래서 오늘 말씀하신 것처럼 이거를 우리가 좀 이 현실이 제대로 진단을 하고 단순히 보수적인 그 집회에서 성조기가 나오는 게 단순한 현상이 아닌 거죠, 사실은. 이제 뿌리 깊고 여러 가지가 이제 녹여 있는데 미군정에서부터 뭐 여러 가지 이런 게 있는데 그래서 이 한반도 평화를 위해서 저는 그 특히 크리스천들의 어떤 회개가 좀 많이 필요하다 이런 저를 저의 그 가톨릭을 포함해서 이제 이런 얘기를 하고 싶고 네 그렇습니다. 그래서 저도 아까 말씀하신 토크빌 얘기나 뭐 그 이런 얘기도 있죠. 그러니까 스탈린이 그 1945년도쯤에 그 미국의 대사를 보내는데 소련 대사 안드레이 그로미코인가요? 그 사람 보내면서 이런 일화가 있어요. 너 미국 가서 너가 미국을 이해하려면 주일날 교회에 가서 설교를 들어야 된다. 이런 그 얘기를 했을 정도로 하여튼간 지금도 저는 얼마나 많은 사람이 뭐 그 신앙생활을 구체적으로 하느냐를 떠나서 미국은 크리스천 문화가 있는 국가이고 한국도 그 영향 아까 유교 얘기도 하셨지만 크리스천 영향 안에 있는 국가라고 저는 생각이 들고 그래서 이 우리 관습을 이해하면서 또 이해할 때 이걸 극복할 수 있는 길이 열리지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다. 네. 네, 네. 잘 들었습니다. 그 우리나라 남한의 그 대략적인 종교인들 분포를 보니까 10명 중에 한 4명 반 정도가 종교인이고요. 그 4명 반의 종교인 중에 한 32, 3%가 이제 카톨릭 내지는 개신교, 그리고 또 한 27, 8%가 이제 불교, 또 나머지는 이제 뭐 유교라든지 그렇게 우리가 전통적인 종교하고 비교적 최근에 들어온 이 캐톨릭하고 우리가 잘 조화롭게 살고 있지 않습니까? 한국에서는 사실 종교적으로 서로 싸우면서 전쟁을 하고 있지는 않죠. 참 그 크리스천이 잘 빨리 유입돼서 자리를 잡은 것도 굉장히 특이한 역사적인 이벤트 중에 하나고요, 한국에서. 그 다음에 또 그렇게 형제간에도 서로 교회 가고 불교 다니고 유교를 믿고 서로 다른데 싸우지 않는단 말입니다. 제사를 지낼 때는 또 특별한 목소리를 내지 않고 싸우지 않습니다. 그래서 종교의 근본은 기본적으로 사랑이고 자비이고 용서고 화해고 이런 건데 가족이 모여서 서로 안 다투듯이
우리 일단은 한국의 그 내부적인 모순을 짚어봤을 때 이 종교 문제를 들여본다라고 하면 그것들도 우리가 잘 활용을 해서 서로 이해도를 넓히고 또 내부적인 어떤 모순을 극복하는데 잘 좀 쓸 수 있지 않을까 저는 좀 그런 생각을 해봤습니다. 자, 저기 교수님, 네. 덧붙이신 말씀 있으시면 하시고요. 오디언스한테 제가 마이크 넘기겠습니다. 저기 그 소병선 선생님이 그 질문을 주셨는데 그대로 좀 이렇게 말씀을 해주시면 같이 제가 답변 드리겠습니다. 소병선 선생님? 네, 저희가 여기서 읽도록 할게요. 네, 하십시오. 네, 소병선님 줌으로 질문 주셨는데요. 교수님은 발표에서는 남한의 주자학과 미국의 퓨리터니즘이 모두 상대를 절대 악으로 규정하는 이분법적 사고를 강화했다고 설명하셨습니다. 그렇다면 변증법적 통일론에서 말하는 합은 단순히 남과 북이 서로를 인정하는 수준을 넘어 이러한 선과 악의 이분법 자체를 극복하는 새로운 가치 체계를 의미하는 것입니까? 그렇다면 그 새로운 가치 체계는 구체적으로 무엇이라고 보십니까? 우선 소병선 선생님 질문에 대해서 간단하게 그 답변을 드리면, 그러니까 제가 볼 때는 우리 그 내부 그 모순을 극복하는 게 아주 굉장히 중요한 그런 과제라고 보고, 만약에 그 노력을 통해서 그 내부 모순을 이제 극복하게 됐다면, 그럼 합으로 갈 텐데, 그때 합은 그때 이제 서로 이제 남과 북이 만나서 또 만들어낼 수 있겠죠. 다양한. 근데 그 과정은 뭐 어렵지 않을 거라고 봅니다. 근데 그게 지금 딱 어떤 그 모양일 거다 이제 이렇게 말씀드리기는 어려운데 내부 모순만 극복이 된다면 남과 북이 만나서 머리를 맞대고 서로 이렇게 공유할 수 있는 그런 합의 어떤 모습은 만들어낼 수 있을 거라고 이제 이렇게 생각을 합니다. 네, 제가 제 생각을 잠깐만 거기다 추가를 드리면은 이미 저희가 교수님이 말씀하신 답은 나와 있습니다. 그 합은 인권이 중심이 되는 세상이죠. 인권이 중심이 되는 세상. 그래서 기본적으로 내적인 아까 제가 말씀드린 남한의 자유주구를 추구하는 거, 북한의 북쪽의 평등만 추구하는 그런 어떤 것들, 두 체제 다 내재적인 모순이 있습니다. 그래서 그 모순을 극복을 하는 것들은 결국은 인권이 되는 새로운 세상, 통일조국은 그런 쪽으로 가야 된다라고 제가 이해하고 있습니다. 권 교수님. 예, 전적으로 동의합니다. 인권이라고 하는 개념이 새로운 정치 체제 창조의 가장 바탕이고 근간이 돼야 되는 것이죠. 예. 사실은 남한에서도 북쪽의 체제에서 좀 본따온 것들이 꽤 있습니다. 예를 들면 토지 공개념이라든지 뭐 일부 사유재산 제한이라든지 그리고 북쪽도 일종의 사유재산을 어느 정도는 인정하는 체제니까 사실은 남북이 같은 방향으로 이질성을 좁혀가고 있는 건 사실입니다. 예, 아직 좀 거리가 있긴 하지만 예, 인권의 바탕을 둔 새로운 정치 체계가 합의 모습이라고 생각을 합니다. 예. 네. 그래서 그 이야기의 핵심은 서로 다른 상이한 체제니까 그것들을 이분법적으로 선과 악으로 보지 말고 봐서 제거하려고 하지 말고 각각의 내부적인 모순을 극복을 하면서 합으로 이끌어 나가자 이런 겁니다. 네. 제가 보기에는 네. 또 다른 질문 있으실까요? 저기 인터넷. 예. 목사님 말씀하십시오. 예, 제 경험을 하나 있으면서 이 교수님한테 질문을 드립니다. 제가 산동, 그러니까 중국 산동 신학교에 방문했을 때 태산이라고 아시죠? 그 공자가 이제 태어난 장소인데 거기를 구경을 시켜줬어요. 그리고 은퇴하고 나서 제가 2020년도 은퇴했는데 또 방문하니까 어디를
그 교수님 한 분을 이렇게 저하고 동행시켜 가지고 한 군데를 갔는데 저는 깜짝 놀랐습니다. 어디 가냐면 거기 갔더니 이 유교 사상을 퍼뜨리기 위해서 한지 이 공자의 모습을 엄청나게 큰 그 스태츄를 이렇게 해가지고 만들어 놔 있고 거기에 그 창소가 엄청나게 크고 거기 그 꼭 무슨 이런 강당 같은데 아주 멋있게 해서 이렇게 쭉 올라가게 해가지고서는 전놨는데 거기에 한 몇백 명이 앉아서 이렇게 그 공부할 수 있는 그런 곳을 만들어 놨거든요. 근데 그게 뭘 공부하냐면 고등학생 뭐 이런 학생들이 거길 가서 일주일 동안 캠프식으로 하면서 이 유교를 공부하는 거예요. 그래서 저는 그거를 보면서 지금 말씀하시는 게 생각이 나는데 이게 시진핑이 이거를 시작을 했다고 그러거든요. 거기서 하지만은 이것도 다른 장소에서도 이렇게 만든다 그런 얘기를 들었어요. 그래서 그러면은 우리가 이분법적으로 생각했을 때 이 중국하고 남한하고 북한하고 이제 다 연결 이제 되면서 이런 것을 어떻게 앞으로 내다봐야 되겠고 어떠한 영향이 한반도 평화에 미칠지 그것 좀 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네, 그 모택동 때는 공자 뭐 이런 저기를 굉장히 그 비판했죠. 그 모택동 때. 근데 이제 시진핑 때 와서 다시 공자 그 학교들 전 세계 이렇게 유포시키고 그러는데 그게 궁극적으로는 그 선전 외교라고 그래가지고 그 퍼블릭 디플로마시 그러니까 선전 외교 일환을 이렇게 볼 수 있어요. 그래서 어떤 국가 같은 경우는 이제 중국이 공자 학교 만드는 거 이런 것들을 이제 부정하고 이제 거부하고 이제 이런 적도 있는데 중국은 그 유교를 통해서 그러니까 주변국을 도덕적으로 이렇게 관리하는 수천 년간 그런 전통을 가지고 있었어요. 이게 그 무력이 아니라 말하자면 심리적인 강제라고 그럴까? 사이킥 코어션. 그래서 제가 볼 때는 아까 이제 제임스 그레이슨 이야기 잠깐 소개해드렸는데 그레이슨은 이렇게 유교를 통해서 한국인의 그 정체성이 상실됐다 이런 얘기를 했는데 예를 들어 가지고 고구려나 이런 데 보면 우리가 중국이나 이런 데 결코 꿀리지 않았단 말이야. 고려 때까지도 그러니까 심적으로 그러니까 조선에 완전히 그 주작 뭐 이런 쪽에 뭐 매몰되면서 망해가는 그 명나라를 이렇게 사대를 하게 되고 이렇게 된단 말이야. 그러니까는 일본은 그러니까 제가 볼 때는 그러니까 이 중국이 일본보다 정치적으로 굉장히 그 보단수라고 생각을 해요. 우리는 일제 한 36년 그 이제 지배를 받았는데 굉장히 일본 싫어하잖아요. 근데 우리는 뭐 수천 년 그 중국 그러니까 유교의 그 세뇌를 받으면서 우리 정체성을 상실했어요. 그러니까 중국의 입장에서 보면 고구려가 이게 제일 문제가 되는 지정학적으로. 그러니까 고구려를 제압을 하고 난 다음에는 단 한 번도 중국에 침략하지 않는데 그 다음에는 알아서 이렇게 복종하게 된단 말이에요. 굉장히 그 무서운 거죠. 그러니까 심리적 강제라고. 근데 중국이 그런 쪽에서 굉장히 능하단 말이에요. 그러니까 그건 뭐 중국만 그런 게 아니라 냉전 시기 때 미국이 소련에 들어가서 무슨 뭐 햄버거 같은 거, 뭐 청바지 같은 거, 뭐 그 뭐저 뭐 그 음악 같은 거 이렇게 유포시키고 그러잖아요. 이게 다 선전 그런 수단이었단 말이에요. 그래가지고 냉전은 혹자는 미국이 냉전에서 이긴 것은 뭐 청바지 햄버거 뭐 이런 것 때문에 이겼던 뭐 이런 얘기 한단 말이죠. 근데 그 선전 문제가 지금 우크라이나 전쟁, 이란 전쟁에서 굉장히 더 극성을 부르고 심화가 됐어요. 심화가 됐고, 그러니까 시진핑이 이제 공자 학원을 그렇게 이제 다시 이제 부활을 시키고 전 세계 이제 유포를 시키는 거는 이제 중국의 그런 굉장히 그 고도의 그런 선전적인 정치 책략적인 그런 측면이 있다. 이렇게 말씀드리고 싶어요. 네, 네. 우리
공 교수님이 또 중국 문제에 대해서는 좀 많이 아십니다. 물론 다른 것도 많이 아시지만 아닙니다. 네. 말씀을 드리다 보니까 말씀하십시오. 예, 제 생각에는 이제 어떤 정부든 간에 정권을 유지하려면 국민의 동의가 필요하죠. 선거로 당선된 민주주의의 국가에서도 그래서 여론에 이제 굉장히 많이 신경을 쓰죠. 예. 심지어는 트럼프조차도 여론에 좀 신경을 쓰는 편이죠. 예. 기름값이 올라서 사람들이 불만이 제기되니까 좀 신경을 쓰고 있지 않습니까? 예. 그런데 선거로 선출되지 않은 어찌 보면 이제 리지너머스가 없는 정부 북한이나 또는 중국 같은 경우에는 국민의 동의가 필요한데 그 국민의 동의를 얻는 가장 효과적인 방법 중에 하나가 이제 영어로 말씀드리면 ideological indoctrination, 그러니까 이데올로기를 indoctrination, 주입하는 그런 방식이죠. 예. 다시 말하면 이데올로기를 통해서 국민들을 brainwashing 시킴으로 해서 국민들이 이 정부가 우리가 가질 수 있는 가장 좋은 정부다라고 하는 인식을 계속해서 주입하는 거죠. 예. 그러려면 이제 뭐가 있어야 되냐면 이념이라고 하는 인스트루먼트, 도구가 있어야 됩니다. 북한 같은 경우는 이제 그게 주체 사상이고 중국 같은 경우에는 이제 유교주의가 되는 거죠. 예. 예전에 공산당이 가장 내세웠던 가치는 공산주의고 그랬는데 중국이 경제 성장을 하면서 공산주의 사상, 사회주의 사상이 조금씩 나름대로 의미를 잃어가니까 시진핑이 들어오면서 뭔가 새로운 이념을 찾아서 국민들에게 좀 정권에 대한 지지를 얻겠다 뭐 이런 생각을 함으로써 결국은 이제 유교라고 하는 사상을 들고 나와서 유교로 모든 중국 사람들을 시진핑 아래 unify 뭔가 통일하겠다 그런 개념으로 이제 저는 보고 있습니다. 네. 네, 저도 많은 부분 동의합니다. 문화혁명 하면서 먹고 살기에 너무 바빴잖아요. 그래서 많은 것들 다 파괴하고 정말 굉장히 큰 데미지를 문화적으로 역사적으로 입었죠. 그런데 지금은 이제 경제적인 어떤 자신감도 생기고 또 군사적인 어떤 것들도 올라왔기 때문에 내부 통치 문제로 돌리면은 결과적으로 통치 이념이 있어야 되는데 그 통치 이념이 뭘까 하고 찾아보니 전통적인 관습, 역사적인 어떤 그 맥락에서 봤을 때도 결국은 유교, 공자를 통한 어떤 새로운 이념 주입이 중요하다. 그래서 다시 하나로 모아줄 수 있다. 이렇게 보기 때문에 앞으로도 그것들은 계속하지 않을까. 그리고 또 오래된 문화지 않습니까? 2000년이 넘는 굉장히 파워풀한 문화인데 그걸 왜 버리겠습니까? 제가 봤을 때는 앞으로도 계속 그런 방향으로 가지 않을까 싶습니다. 예. 그러면 우리 방청국에 계신 분들 중에 방금 그 주제에 가지고 코멘트 있으시면 하시고 안 그러면 다음 질문으로 넘어갈까요? 네, 인터넷에 다음 질문 있으신가요? 소병선님이 다음 질문은 아니고 아까 답변에 대해서 답변 고맙습니다. 인권을 통일의 핵심 가치라고 말씀하셨는데 그 인권은 현재 국제사회가 이해하는 보편적 인권을 의미하는 것입니까? 아니면 남북의 역사와 경험을 반영하여 새롭게 재구성된 통일의 인권을 의미하는 것입니까? 다시 말하면 통일의 인권은 새로운 단계의 인권 의식인지 아니면 서구 자유주의가 이미 가지고 있는 가치인지입니다. 왜냐하면 북은 인권이라는 개념 자체가 서구 자유주의의 산물이라고 주장할 수 있기 때문입니다. 네, 제가 일단 간단히 거기에서 대답을 드리면 당연히 서구에서 말하는 북한에 대해서 주장하는 인권의 개념은 아니고 조금 더 자세하게 말씀을 드리면 그 교수님 책자라든지 그 유튜브 같은 데서 말씀하신 거 보면 그 인권을 구성하는 6가지 요소가 있습니다. 아까 제가 간단하게 설명을 드렸는데 예를 들어서 뭐 주권이라든지 생존권이라든지 사랑권이라든지 평등권, 자유권 또 한 가지 뭡니까? 6가지는 예. 그렇게 6가지가 있죠. 그래서 제가 아는 이제 새 시대의 인권의 기본은 그러한 기본적인 권리가 보장이 되는 게 박한식 교수님의 정의하는 인권이다. 이렇게 저는 알고 있습니다. 우리 또 더해서 말씀하실까요? 공 교수님? 예. 제가 조금
말씀을 드릴까요? 네, 그 인권 문제 관련해 가지고 소병선 선생님 그 질문 공감을 합니다. 공감하고 그 인권 개념에 대해서 좀 달리 생각할 필요가 있다고 봐요. 인권이 세계에서 굉장히 대단히 보편적이고 신성 불가침한 그런 개념처럼 돼 있는데 이 화이트헤드 철학에서 보면 인권이라고 하는 개념은 어떻게 만들어졌냐면은 인권 개념의 그 어삼션, 그러니까 인권 개념을 떠받치고 있는 그 전제가 원자론이에요. 어탐이죠. 원자론입니다. 그러니까 주변 환경과 완전히 그러니까 데카르트가 나는 생각한다, 고로 존재한다. 이게 이제 원자론적 사고방식인데 내가 생각해서 내가 존재하기 위해서는 나의 생각만 있으면 돼요. 주변 환경과 완전히 단절돼 있어요. 그래서 이 인권 개념이 원전을 깔고 있단 말이에요. 그러니까 타자에 대해서 굉장히 배타적이고 폭력적이에요. 그리고 실제 미국은 인권의 이름으로 그러니까 인도주의적 개입 그래가지고 어마어마하게 폭력을 행사했지 않습니까? 그래서 북한이 마음에 들지, 그러니까 이제 유럽에서 17세기 때 약 100여 년 동안 종교전쟁을 벌이지 않습니까? 100년 동안 종교전쟁, 유럽 전역이 피바다가 됐어요. 그래서 이제 겨우 터득한 게 뭐냐면은 그 종교전쟁은 뭐냐면은 카톨릭 국가는 상대방 개신교 국가를 카톨릭으로 이제 개종시키려고 그러고 개신교 국가에서는 카톨릭 국가를 개종시키려고 이렇게 했단 말이에요. 개종이 됩니까? 안 되잖아요. 그래서 나중에 아우스부르크 그 협약인데, 그러니까 루터교와 그러니까 카톨릭 그 사회에서는 그 국가 사회에서는 그 왕이 믿는 종교를 그 나라의 그 종교로 그러니까 인정을 해주지 않죠. 이렇게 됐어요. 그러니까 그때 이제 주권 관념도 생기고 국가 이성 개념이 생기는데 내부 문제를 절대 건드려서는 안 된다. 그 나중에 이제 그 베스트팔렌 조약 때는 카톨릭, 칼뱅, 루터주 이 세 개 다 합쳐가지고 종교 문제는 이렇게 두지 정치 문제로 그러니까 정치와 총체를 분리시키는 이런 방식을 취하게 되고 그래가지고 그 이후에 유럽 역사에서 종교 전쟁이 거의 사라집니다. 전쟁이 있었죠. 그러면서 종교 전쟁은 거의 사라져요. 그런데 1차 대전 때 윌슨이 개입을 하잖아요. 윌슨은 그 목사 같은 사람이었어요. 그러니까 1차 대전 끝나고 베르사유 이제 협약을 하는데 유럽 그 정치가들이 윌슨하고 대화를 못 하겠다는 거야. 정치적인 대화가 안 되는 거예요. 이 사람 목사가 기독교 이런 신념 가지고. 그래가지고 그 윌슨이 들어오면서 그 베스팔렌 그런 전통, 유럽의 그 전통을 완전히 뒤집어요. 그래가지고 유엔 만들고 국제연맹 만들고 이렇게 되는데 그러면서 미국이 그 이후 들어오면서 미국식의 그러니까는 과거 그 십자군 전쟁, 미국이 수행하는 전쟁은 다 십자군 전쟁이에요. 그러니까 유럽의 그 종교 전쟁 그 이전의 상태로, 그러니까 베스팔린 이전의 상태로 국제 질서가 그러니까 회귀돼버리는 이런 문제가 발생했어요. 그래서 그 인권 문제가 그 자체에도 문제가 있어요. 이게 원자론적 개념이기 때문에 타자에 대해서 대단히 배타적이에요. 미국에서 인권 자유 중요시해가지고 수정헌법 1조에다가 조항에다가 총기 휴대 권리에 허락을 해줬잖아요. 총기는 개인의 그 자유를 보호하는 그런 수단이지만 타자에 대해서는 학살인데 얼마나 세계에서 총기 사고가 제일 많이 나지 않습니까? 그래서 인권 개념이 그렇게 굉장히 그 폭력적인 그런 저기를 깔고 있어요. 그러니까 항상 북한 인권을 문제 삼잖아요. 북한을 네. 네. 공 교수님 어떻게 들으셨어요? 이제 인권이 보편적이냐 아니면 또는 relative 비교적이냐 뭐 이런 논쟁은 아직도 있죠. 예. 그런데 아까 장 교수님께서 말씀하신 생존권에 관해서는 인권은 이제 보편적이라고 봐야 되죠. 그런데 생존권을 넘어서는 그 관련돼서는 어느 정도 인권이 비교적이다 이렇게 봐야 됩니다. 사람들이 살아온 문화와 역사와 그 사회에 따라서 인권의 개념이 좀씩 달라지긴 하는 거죠. 예. 그리고 북한의 헌법을 보면 그렇게 인권을 중요시하는 나라가 이 세상에 없습니다. 예, 예.
실천의 문제가 또 있지요. 예. 그리고 미국이 인권을 항상 정치적인 도구로 이용해서 경제적 또는 물질적 또는 정치적 이득을 얻으려고 하는 이분법적 또는 일종의 위선이라고 봐야 되겠죠. 예. 그런 정책들은 뭐 우리가 다 알고 있는 것도 사실이고요. 예. 그래서 제 생각에는 생존권을 포함한 보편적 인권 가치를 바탕으로 해서 우리 역사와 그다음에 우리의 문화와 사회에 맞는 새로운 인권 개념을 남북이 창조하는 게 옳지 않나 그렇게 생각을 합니다. 예. 네, 네. 그러니까 역사적이나 문화적이나 사회적인 맥락이 서로 다 다르고 살아온 환경이 다르기 때문에 각각 사회마다 그 특징에 맞는 인권의 개념은 정립할 수 있다고 저는 봅니다. 그 서로 다른 그 인권의 개념을 가지고 있는 것이 문제가 아니고 그 인권을 모든 그것의 진리인 것처럼 다른 데 들이대면서 그것들을 정치적이나 군사적인 어떤 것들로 악용을 하는 것들이 오히려 좀 더 문제가 되는 것이 아닌가 저는 좀 그런 생각을 해보고 있습니다. 자, 다른 우리 제가 죄송합니다. 제 말씀 드리니까 잠깐 이제 아까 드리려다 못 드린 말씀인데 그래서 이현희 교수님 말씀처럼 미국이 하는 전쟁은 뭐 십자군 전쟁이다 이제 말씀하신 것처럼 그래서 아까 한국 전쟁이 좀 저도 말씀드렸는데 예를 들면 트루먼 대통령이 그 전쟁 발발하고 한 3개월 후인가 이제 미군들이 파견되고 뭐 이제 전사자가 생기고 이런 상황이잖아요. 그래서 한 1950년 9월 제가 지금 날짜를 잊어버렸는데 9월 10월 대국민 이제 뭐 담화 같은 걸 하는데 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 이건 자유를 위한 전쟁이고 종교 자유를 위한 전쟁이다라는 표현을 씁니다. 그리고 예를 들면은 그렇게 트루먼 대통령의 그 설득 안에는 종교 자유를 위한 전쟁, 십자군 전쟁이라는 개념이 있고 메가더 장군도 서울 수복식을 한 다음에 그 주님의 기도를 같이 바치자고 제안을 여러분들한테 기도를 같이 이거는 이제 그 악의 세력과 싸우는 십자군 전쟁이다라는 걸 이제 그 미군 수뇌부에서는 의식을 하고 있었던 거고요. 그래서 이 인권 문제가 나오면 이제 이 종교인들 쪽 서구나 뭐 미국 사회나 이제 여기서는 종교 자유 문제가 결부가 되고 이게 상당히 지금 뭐 북한뿐만 아니라 이제 중국 인권 뭐 이렇게 얘기 나오는데 단순한 문제는 아니고 특히 저 같은 종교인들한테는 굉장히 이제 그 복잡한 문제가 얽혀 있는데 중요한 관점 중에 하나는 이것이 오히려 정말 그 예를 들면 이 인권을 뭐 보호하기 위해서 경제 제재를 더 강화해야 된다. 그래서 제일 중요한 생존권을 더 위협한다. 이런 건 아니지 않습니까? 이제 우리가 조금 더 단순한 문제부터 기본적인 문제부터 생각을 해야 될 것 같고 다시 한번 제가 기회가 되면 좀 이따 한 발표에서 좀 더 생각을 정리해서 말씀드리겠습니다. 네. 네. 잘 지적해 주셨는데 그 얼마 전에 또 헥세스가 국방부 장관이 또 기도를 하고 여러 가지 또 무리를 일으켰죠. 예, 그러면서 지금 또 이란하고 전쟁을 또 수행하고 있는데 참 여러 가지 시의적절한 토론인 것 같습니다. 자, 저희가 예, 말씀하십시오. 예. 간단하게 한 가지 말씀드리면 그 레이몽 아롱이라고 해가지고 이제 프랑스의 이제 유명한 그 사회학자가 있었죠. 그 사람 굉장히 이제 보수적이고. 근데 제가 이제 레이몽 아롱이 그 국제정치에 관한 굉장히 좋은 이론책을 썼어요. 그래서 이제 제가 석사 논문을 아롱 가지고 썼는데 아롱은 그 인권 문제를 뭐라고 그러냐면 그리고 아롱은 굉장히 친미적인 그런 그 지식인이었는데 인권은 국제정치의 주제가 될 수 없다. 이렇게 얘기했어요. 왜냐? 국제정치의 세계의 가장 중요한 특징은 뭐냐면 항상 전쟁이 일어날 가능성이 있는 그런 세계예요. 전쟁이 나오면 사람 다 죽는데? 그죠? 그래서 전쟁이 날 그 가능성이 있다. 그러니까 인권을 위해서 이게 싸우고 투쟁하는 사람은 공감을 하지만 그러니까 국제정치 차원에서는 인권은 국제정치 주제가 돼서는 안 된다. 이렇게 이야기한 적이 있습니다. 사람들 이해 못해요. 그래서 그 부분은 제가 블로그에다 좀 자세히 써놨는데 그거 이따가 저 단톡방에다 이렇게 올려드릴게요. 참고해 보시죠. 네, 참 너무 참 중요한 주제입니다. 예, 생각을 좀 저희가 많이 좀 해봐야 될 것 같습니다. 예, 또 다른 질문 있을까요? 온라인에서? 뉴욕의 정광채입니다. 질문 하나 드리겠습니다. 네, 들리십니까?
네, 다른 분들이 말씀하십시오. 다 얼굴을 안 보여서 저도 얼굴을 안 보이고 있는데, 하여튼 저는 그 독립운동사를 갖다가 좀 많이 이렇게 참고를 하고 읽고 있는데요. 저는 좀 흥사단 뉴욕 지부에서 활동을 하고 있습니다. 근데 독립운동사를 보면은 그때 당시도 그 독립운동가들 지도자들 간에 제3의 길에 대해서 같이 의논을 하고 같이 고민을 했던 그 흔적이 남아 있어요. 특히 그 흥사단을 창단하신 도산안창호는 요새로 말하면은 사회민주주의 제3의 길에 해당하는 대공주의를 주장했습니다. 또 조소왕 선생 역시 상균주의를 주장했어요. 어쨌든 그 제3의 길이 그때 논란이 됐지만은 거기에 합의되지 못했기 때문에 결국 분단이 됐어요. 그래서 저는 남북 분단의 근본적 원인도 저는 제3의 길의 합의에 실패했다는 그 결과물이라고 생각합니다. 지금 역시 남남 갈등, 남측의 남남 갈등도 제3의 길인 어떤 보편적 가치관의 합의가 안 되기 때문에 이런 갈등이 지속되고 있다고 봐요. 저는 이제 그런 역사적 관점을 좀 제가 지적하고 싶고요. 저는 개인적으로 이론적이나마 이 민주주의라는 것은 그 가장 이상적인 민주주의라는 것은 하나라고 생각합니다. 물론 그 하나에 이르기 전에 어떤 갈등 현상 내지는 분화가 있었기 때문에 의견이 서로 상충될 수는 있지만 가장 이상적인 참 민주주의는 저는 하나라고 생각합니다. 제가 하나 질문을 드리고 싶은 것은 지금 그 박 교수님께서 얘기하시는 제3의 길 여기에 대해서 우리 남쪽에서도 의견이 분분하지만 남북을 갖다 같이 비교해 봤을 때 북측 지도자들은 과연 이에 대해서 어떻게 생각하실까? 저는 그게 상당히 궁금한데 물론 그분들을 붙들고 직접 얘기를 들을 수는 없지만은 여기 같이 모여 있는 우리들이 한번 그 문제에서도 좀 골똘하게 생각해 봐야 되지 않나. 박한식 교수님이 이렇게 치장하시는 그 지론을 갖다가 우리가 남북이 서로 공유해서 이렇게 고민을 해봐야 되는데 그 부분에 대해서 뭐 막연한 질문이지만은 여기 이왕 우리가 이런 자리를 만들었으니까 한번 그런 질문을 드리고 싶습니다. 네, 네. 질문 감사드립니다. 아까 우리 공 교수님께서 그런 말씀 조금 들으셨다고 하셨죠? 그 박 교수님께서 어떻게 생각을 하시는지 북한 네. 인사들이 교수님 생각, 예를 들어 학교라든지 이런 것들이요. 그 교수님 살아생전에 말씀하시기는 교수님의 생각을 전달하면 항상 긍정적으로 검토하겠다 이렇게 북한 관리들이 얘기를 했고 교수님 말씀에 따르면 그 당시에 이제 김정일 살아있을 때 김정일까지 보고가 됐고 긍정적인 답변도 들었다 그런 얘기를 자주 하셨습니다. 예. 그런데 이제 김정은 들어오고 그다음에 최근 몇 년 사이에 남북 관계가 워낙 경색되다 보니까 이제 대화가 단절되고 교류가 단절됐지요. 예. 그렇지만 박 교수님께서 주장하시고 제기하시고 또 제안하신 내용들은 북한에서 굉장히 긍정적으로 검토되고 있다 이렇게 전해 들었습니다. 교수님한테. 예. 네, 네. 저도 마찬가지로 뭐 잠깐 제 경험을 좀 공유를 드리면은 그 개성통일학교 관련돼 가지고도 그 메시지가 같고 그쪽에서도 긍정적인데 아직은 시간이 아니다 뭐 이런 그런 얘기를 들었습니다. 한참 전에. 네. 자, 시간이 거의 다 됐습니다. 우리 이현희 교수님 너무 고생 예. 많이 하셨고요. 좋은 내용 너무 감사드립니다. 네. 제가 한 가지만 박수 한번- 간단히 말씀드리고 싶습니다. 한 가지만. 예, 그러십시오. 예, 예. 자, 간단히. 아까 사회주의와 이제 자유주의 뭐 이 얘기가 나왔었잖아요. 아까 이제 두 분 선생님 말씀하실 때 토론하시면서 그러니까 북한의 네. 사회주의와 한국의 민주주의 뭐 이렇게 말씀하셨는데 그러니까 제가 말씀드린 그 관습은 북한이나 그 이제 정치 제도 차원이고 남한과 북한의 정치 제도 차원이고 제가 말씀드린 관습은 그 제도 이면에 깔려 있는 겁니다. 그래서 예를 들어서 북한 같은 경우 어버이 수령 그러잖아요. 어버이 수령. 제가 그때 권 교수님께서 보내준 책에서 제가 배운 건데 원래 그 육아에서는 특히 조선에서는 이제 효와 충이 있는데 효를 충보다 이렇게 우선시했어요. 그러니까 효가 굉장히 강력한 그런 힘을 가지고 있는 거다. 효가 충보다 우선시했는데 북한에서는 그 효를 충과 이렇게 일치시키는 거예요. 그러니까 효 대상, 김일성을 이렇게 효 대상으로 이렇게 이제
이렇게 수정을 했다는 거예요. 그래서 이제 100% 유교식은 아니지만 유교를 대단히 중요하게 그걸 활용을 해서 자기 어떤 독자적인 그 정치 문화를 만들었고, 한국 같은 경우 보면은 강신부님 잘 아시겠지만 목사직 세습이 가능합니까? 기독교에서? 그 있을 수 없는 일이잖아요. 목사. 그러니까 그 목사직 세습이 그 가지고 그 한국에서 많이 논쟁이 되고 있는데 그 유가적인 사고방식이잖아요. 유가적인 사고. 그리고 한국의 뭐 저 순복음 교회나 뭐 이런 것들 대형 교회 뭐 사랑의 교회 어마어마하게 큰 세계 뭐탑 클래스 교회가 이게 큰데 이게 다 유가적인 사고방식. 유가는 고대 광실 모양 이런 걸 이렇게 추구했는데 근데 퓨리턴들이 처음에 미국에 건너와서 만든 저 교회들은 굉장히 조그만하고 통나무 뭐 이런 걸 해서 굉장히 작게 이렇게 소박하게 퓨리턴들이 제일 싫어했던 게 이제 카톨릭 웅장한 그 사당 저 성당 뭐 이런 거였단 말이에요. 그러니까 그 이면에 그런 식으로 이게 저 유교적인 유산이 강력하게 이제 버티고 있다 이렇게 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네, 네. 마지막까지 너무 감사드립니다. 박수 한 번 더 보내드리시죠. 예. 그리고 토론에 참여해주신 패널 분들하고 우리 또 좋은 질문 해주신 방청객들한테도 박수 한 번. 자, 이번을 끝으로 딱 3시에 끝났네요. 저희가 또 즐거운 휴식 시간이 왔습니다. 3시 20분까지 쉬시고 다시 제일 오늘의 하이라이트 4번째 세션으로 들어가도록 하겠습니다.